Good morning, dear students. As we have seen in the previous class about the Consumer Affairs, the famous Act, Consumer Protection Act of 1986. Shortly, we can call it as COPRA. After passing this Act, then the consumers, we people suppose, gaining a lot what we studied. So straight away we can claim compensation, or suppose a remedial measures we can take through court legally. About that and all we studied, and other two more important words, caveat emptor. That means the sellers என்ன வேணால் சொல்லுவான், நம்மளை பிரெயின் வாஷ் பண்ணுவான், நம்மளை மிஸ்கைட் பண்ணுவான். We must be double time so alert. We should not blame always that they are cheating us, they are looting us. அதனால் before buying we must be double time so careful about the product to be purchased. The next one, caveat venditor. So caveat emptor, that was old saying, but today's trend is let caveat venditor. Not only the buyer, the seller also must be double time so careful. He is not do any illegal things deliberately. He don't misguide the customers wantedly, deliberately. Otherwise straight away they will be taken to court and he is answerable and his business will be affected. That is what he call let the seller also must be so careful. Now in this today's class we are going to step into the next 17th lesson, consumer protection. Okay ma, full and full these are all about consumer affairs. So that in this lesson we are going to see particularly the rights of consumer, rights, duties and responsibilities of consumer, and particularly in this lesson we are going to see rights of the consumer. Okay ma? So as you know very well, and also everyone now is agreeing that consumer is the main source, main center point in and around whom everything can be revolved. All we studied and we agreed, okay, so that the satisfaction of consumer is the main motto of our business. So what's our point of view? To safeguard ourselves, to protect us from all these unscrupulous business dealings. மனிதாபிமானமே இல்லாத, மனசாட்சியே இல்லாத அந்த பிஸ்னஸ்மேன் சொல்லணும்னா அவங்ககிட்ட நம்மளை காப்பாற்றணும்னா we must first be aware of our position, our rights, our status. Suppose if anybody cheated us, what we can do legally, smartly, அப்படிங்கிறது we must be so in advance aware of it. So in this chapter about that only we are going to see all, consumers' rights, duties, responsibilities. And particularly today now we are going to see consumers' rights. So theoretically we can say the consumer is the king, his satisfaction is the very first one. But is it true in practical life? No, even till now also many of them they are mixing second quality, third quality goods with the main goods, doing alterations and charging high price, and good on goods padiki vechittu artificially creating scarcity so that the price automatically will be raised. So practically speaking still we are so cheated. So that to protect us we must aware of our rights. About that now we are going to see. So generally we can say that we have our own rights to get answer about the quality of the product, the quantity, the originality, the purity, the cost, the date of manufacturers, the date of packing, expiry date. About that and all we have generally rights to ask. But the question is whether we are asking our daily buying or not is a question. But we are least bother.
ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி அவன் சொல்லுவான், ஏமாறுறவன் இருக்கிற வரைக்கும் ஏமாத்துறவன் இருந்துகிட்டே இருப்பான். ஸோ தட் what we studied yesterday, the Consumer Protection Act 1986, அது பிரகாரம் if we follow, if we aware of our person, we may be supposed to some extent protected from this all unscrupulous business people. So before that, first basically we must aware of our position. That is very very important. அப்படி ஏமாற்றிட்டானா லீகலாக என்ன பண்ணலாம், எப்படி கோர்ட்டுக்கு அப்ரோச் பண்ணலாம், எப்படி லாயர் அப்ரோச் பண்ணலாம், எப்படி அவன் மேலே கேஸ் போடலாம், எப்படி மேட்ரை வந்து ப்ராப்ளம் இது கொண்டு வரலாம், மீடியா கொண்டு வரலாம், எப்படி பப்ளிசிட்டி பண்ணலாம், ஹவு டு ஸ்டாப் திஸ் ஆல் இல்லீகல் திங்ஸ் அப்படிங்கிறத வி மஸ்ட் அவேர் ஆஃப் இட். ஓகேவா? ஸோ அதுக்கு தான் வாட் இஸ் அவர் ரைட்ஸ் அப்படிங்கிறத, as we know very well, the former president of USA, John F. Kennedy, what he is telling, the rights, basic rights of the consumer பார்க்கும்போதுமா, what he is telling, right to safety, right to be informed, right to choose, right to be heard. அது ரைட் ஆஃப் சேஃப்டி. அவன் கொடுக்குற குட்ஸ் நம்ம கேட்டோம் வாங்கிட்டு வந்து யூஸ் பண்ணும்போது அது நம்மளுக்கு எந்த ப்ராப்ளம் கொடுத்துடக்கூடாது. அது திஸ் ஒன்று எலக்ட்ரானிக்கல் ஐட்டம்ஸாக இருக்கட்டுமா, இல்லை கெமிக்கல் ஃபுட் ஐட்டம்ஸாக இருக்கட்டுமா, இல்லைம்மா எதாக இருந்தாலும் நம்ம லைஃபுக்கோ நம்ம பிஸ்னஸ்க்கோ நம்ம ஃபேமிலிக்கோ எந்த இன்ஜுரி ஆகிடக்கூடாது. தென் ரைட் டு பி இன்ஃபார்ம்டு. ஸோ அந்த திங்ஸை ஹவு டு ஓப்பன் த பார்சல் ஈவன் தே மஸ்ட் இன்ஃபார்ம் அஸ், தே மஸ்ட் டெல் அஸ் கிளியர்லி. அவன் சொல்லணும். தென் ரைட் டு சூஸ். அவன் கொடுக்குற ஒரு 10, 20, 100 மாடல் கொடுப்பான், சைஸ் கொடுப்பான், கலர் கொடுப்பான். பட் தே சுட் நாட் ஃபோர்ஸ் அஸ் டு பை ஒன்லி திஸ் ஒயிட் கலர், ஒன்லி திஸ் 7th one, ஒன்லி திஸ் கலர் அப்படின்ட்டுல. இட்ஸ் அவர் சாய்ஸ், அவர் லைஃப்ஸ், வாட் வி வாண்ட் வி கேன் செலக்ட். அண்ட் ரைட் டு பி ஹியர்ட், தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். அந்த மாதிரி திங்ஸ் வாங்கிட்டு வந்துட்டு இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் இருக்குது சார், இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு சார் நம்ம சொன்னோம்னா அதை வந்து அவன் காது கொடுத்து கேட்டு அதுக்கு ரெமெடிக்கல் ஸ்டெப் எடுத்து அதை கரெக்ட் பண்ணி கொடுக்கணும். நம்மளுடைய கிரீவன்சஸ், நம்மளுடைய மனக்குமரல் சொல்கிறோம் இல்லைம்மா, அதை அவன் கேட்கணும். ஒன்ஸ் வி சோல்டு நோ கனெக்ஷன் வித் யூ அப்படின்னு அவன் நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டு போகக்கூடாது அப்படிங்கிறது ஃபார்மர் பிரசிடென்ட் ஆஃப் யூஎஸ்ஏ ஜான் எஃப் கென்னடி சொல்கிறார். ஓகேவா? தென் again, as per the act of 1986, what we studied yesterday, that other a few more rights of the consumers what are all given. So if we must be well aware of that. Being a commerce students, we must aware of it, and you can share with your parents, family members, friends and relatives and elders all at home. Okay, but these are our rights. Amma engalukku syllabus la enga start teach pannanga appadittu you ask them and you share with them. Okay. Good. Now, let me see what are all as per the Protection Act of 1986 given here. Let me begin the first one. Right to protection of healthy and right of safety. This John F. Kennedy avaru sonnar. Okay ma, அந்த திங்ஸை வாங்கிட்டு வந்து அதை யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம லைஃபுக்கோ ஹெல்த்துக்கோ இல்லை நம்மளுடைய ப்ராப்பர்ட்டிக்கோ நம்ம டொமஸ்டிக் பிளேஸ்லையோ இல்லை ஒர்க்கிங் ஏரியாவோட எந்த ப்ராப்ளம் வந்துடக்கூடாது. ஓகே, அப்படின்னு அவன் கிளியராக சொல்லிடணும். சார் இப்படி தான் கொடுக்கணும், சார் இப்படி தான் கனெக்ஷன் கொடுக்கணும், இந்த வோல்டேஜ் தான் வரணும், இந்த ப்ளக் பாயிண்டில் கொடுக்கணும் அப்படின்னு கிளியராக சொல்லிடணும். அப்படிலாம் வந்துன்னு ப்ளக்கில் அதில் இன்சர்ட் பண்ணுவான், பஸ்ட் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட் செகண்டில். கேட்டோம்னா நின்றுவா, சார் நீங்கள் அது வந்து 1000 வோல்டேஜ் ப்ளக்கில் கொடுத்துருக்குறீங்க அப்படின்ட்டுருவான். ஸோ அது கிளியராக அவன் நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி காமிக்கணும். ஓகேவா? தென் ஸோ அப்படி இல்லாமல் இன்னும் அப்படி தான் பண்ணிட்டு இருக்கான. ஃபுட் ஐட்டத்துலேயே இருக்கட்டுமா, இல்லை மெடிசன் ஐட்டத்துலேயே இருக்குது, அதை கொஞ்சம் கெமிக்கல்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணி எக்ஸ்பைரி டேட் ஆனால் கூட அதை கிழிச்சிட்டு வேறு டேட் போட்டு அதை இன்னும் கொஞ்சம் நாளைக்கு இன்னொரு 2 month 3 month வச்சுருந்து, ஸோ அதெல்லாம் we don't know originalities. So once we use these are all expiry items, automatically we may physically get into some troubles. அது particularly food items போது. ஓகேவா? So if we come to know the particular shop owner doing all these things, no, we can question them, we can take the matter to media even, not to do this
type of some things which very dangerous to the health of the society அப்படின்னு we can question them, we can fight against them. One. Then second, right to be informed. அதான் சொன்னேன், அந்த ஆர்டிஐன்னு சொல்லுவோம். இப்போ அடிக்கிற சொல்லுமா ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன், அது ஒரு தகவல் பெறும் உரிமை. ஓகேவா? ஸோ அதில் அவன் கிளியராக சொல்லியிருப்பான். நம்ம வாங்கிட்டு வந்த பேக்கேஜில் எல்லாமே போட்டிருப்பான். அதில் என்னது, டேட் ஆஃப் மேனுஃபேக்சர், எக்ஸ்பைரி டேட், ஒரிஜினல் காஸ்ட், எம்ஆர்பி ரேட், குவாலிட்டி சிம்பிள், அந்த ஐஎஸ்ஐ சீல் அதில் இருக்கா அப்படின்ட்டு எல்லாம் பார்த்துட்டு, அது பர்டிகுலர் அந்த பிஸ்கட் ஐட்டம்னு பார்த்திங்கன்னா அதில் என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ட்ஸ், ஹவு மச் பெர்சன்டேஜ், ஹவு மச் போர்ஷன்ஸ் ஆஃப் த பர்டிகுலர் ஒன் பிஸ்கட் அப்படிங்கிறதுல அதில் பார்த்துருப்பான். அதில் எது வார்னிங், வாரண்டி பீரியட் இதெல்லாம் கொடுத்துருப்பான். அதில் பார்க்கணும் கம்பெனி யார் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது, அது அந்த ப்ரைஸ் வாட் தே ஃபிக்ஸ்டு வித் டேக்ஸா இல்லை வித்தவுட் டேக்ஸா, எகன் வி ஹவ் டு பே சம்திங் ஆஸ் டேக்ஸா. ஸோ இதெல்லாம் we can ask the sellers. After that only if we are satisfied, we can buy the things. ஓகே, சிம்பிளாக போய்ட்டு ஒரு ப்ராக்டிக்கலாக we will never bother about it. கடைக்கு போகிறோமா, காசை கொடுக்குறோமா, திங்ஸ் வாங்கிட்டு வரோமா, யூஸ் பண்ணுறோமா, கடைசியில் இப்படி பிரச்சனை ஆயிடுச்சுன்னு புலம்பிகிட்டே இருப்போம். பட் அப்படி இருக்கக்கூடாது. அதான் சொல்ல we are having the rights to ask all those queries. Okay, then next, right to choose. Another one, right to choose. அதான் சொல்கிறேன். வாட் இஸ் ஷோட் ஸோ மெனி ஐட்டம்ஸ். இப்போ கடைக்கே போகிறோம், ஒரு செல்லு வாங்கணும்னா உடனே போய் வாங்குறது இல்லை. இப்போ ஒன்று காமிச்சுன்னு வாங்கிட்டு வர போகிறது இல்லை. அதை பார்த்துட்டு, இல்லை ஒரு கம்ப்யூட்டர் வாங்குகிறோம், இல்லை ஃபர்னிச்சர்ஸ் வாங்குகிறோம், இல்லை கோல்டு ஏதோ ஒன்று வாங்குகிறோம், இல்லை ட்ரெஸ் மெட்டீரியல் வாங்குகிறோம், இல்லை வெசல்ஸ் பாத்திரங்கள் இதெல்லாம் வாங்குகிறோம். போயிட்டு ஒரு 10 மாடல் எடுத்து பார்த்துட்டு விச் ஒன் வி லைக் இட், இல்லையம்மா, அதை நம்ம தான் சூஸ் பண்ண முடியும் அக்கார்டிங் டு அவர் டேஸ்ட். ஓகேவா? அவன் எத்தனை மாடல் எத்தனை பிராண்ட் ஐட்டம் காமிச்சாங்க, தே சுட் நாட் ஃபோர்ஸஸ் இதைத்தான் நீங்கள் வாங்கணும். ஓகே, we have our own rights, own freedom according to the various item shown to us, what color, size, model, design, what we like we can select. Okay, having the rights to select it. They cannot force us to select these type of things only, not to select that type of other do's or don't do's. They cannot say. Then next ma, right to be heard. That is very very important. ஸோ நம்ம என்னதே சொன்னாலுமா அவன் ஓகே பண்ணிட்டான், நம்மளுக்கு திங்ஸை வாங்கிட்டு வந்துட்டோம். வாங்கிட்டு வந்து யூஸ் பண்ணும்போது தெரியுது இந்த மாதிரி ஏதோ ட்ரபிள் ஆயிடுச்சு. அப்போ வந்துட்டு நம்ம பேன் முழிச்சுக்கிட்டு கஷ்டப்பட்டுருப்போம். அப்போ என்ன பண்ணுவோம், இமீடியட்டாக அந்த கஸ்டமர் கேர் நம்பர் கொடுத்துருப்பான், அதுக்கு ஃபோன் பண்ணுவோம். ஃபோன் பண்ணால் அவன் என்ன செய்யணும், they must immediately response, attend the call, give response. அப்படியே சார், சரி ஓகே சார், நான் ஒரு டேட் கொடுத்துருவான். அது நம்ம கம்ப்ளைண்ட் நம்பரில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு டேட் கொடுத்துட்டு, ஓகே சார், எய்தர் இஃப் பாசிபிள் வித்தின் டுமாரோ ஆர் டே ஆஃப்டர் டுமாரோ ஐ வில் சென்ட் மை ஸ்டாஃப் டு கரெக்ட் திஸ் ப்ராப்ளம்னு நமக்கு சொல்லணும். அப்படி இல்லை வச்சுட்டு ஃபோன் அட்டன் பண்ணாமையோ, இல்லை அதுக்கு தெரியாது, அதை நீங்களே பார்த்துக்கணும், நீங்கள் எதை தப்பு பண்ணியிருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எஸ்கேப் ஆகவும் கூடாது. Okay, we need not necessarily leave them. So that it's a must for every department to form one separate department as consumer care department. அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ எல்லாத்துலேயும் மொரலஸ் அப்படி வச்சுக்கிறாங்க. உடனே நம்ம டோல் ஃப்ரீ நம்பருக்கு ஃபோன் பண்ணோம்னா the staff either today itself or tomorrow next one day they will come and correct this problem. Then next, right to seek redressal. சரி ஓகே, இவ்வளோ கேர்ஃபுல்லாக இருந்தோம், இவ்வளவு தெளிவாக இருந்தோம், இவ்வளோ சட்டத்தை பற்றி தெரியும், ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ் இருக்குது நமக்கு. பட் என்ன பண்ணுறது, வாங்கிட்டு வந்தாச்சு, திங்ஸை யூஸ் பண்ணியாச்சு, கடைசியில் டேமேஜ் ஆகிடுச்சு, இவ்வளோ நமக்கு லாஸ் ஆகிடுச்சு. தேர்ஃபோர் வாட் டு டு, என்ன பண்ண முடியும், வாட்ஸ் ரெமெடி ஃபார் திஸ்? அதுதான் கன்சூமர் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் 1986 சொல்லிக்கிறோமா, we can file a case in the court legally. இந்த மாதிரி அவன் சொன்னான், நான் டேப்லெட் வாங்கி சாப்பிட்டேன், இல்லை அவன் சொன்ன திங்ஸ் நான் கம்ப்யூட்டர் வாங்கினேன், இந்த மாதிரி டேமேஜ் ஆயிடுச்சு, இதனால் எனக்கு கம்பெனியில் பிஸ்னஸில் இவ்வளோ லாஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு கேஸ் ஃபைல் பண்ணணும். இல்லைம்மா, கேஸ் ஃபைல் பண்ணிட்டு இவ்வளோ லாஸ் ஆனாலும் எனக்கு இவ்வளோ காம்பன்சேஷன் வேணும், இல்லை அதே ஒரு கம்ப்யூட்டர் எனக்கு வேணும், இல்லாட்டி நான் கொடுத்த பணத்தை திருப்பி கொடுங்க,
இல்லாட்டி என் பிஸ்னஸ் லாஸ் ஆகிடுச்சு, அந்த லாஸ்க்கு வந்து எனக்கு காம்பன்சேஷன் கொடுங்க. அதை நேற்றே சொன்னாலுமா அந்த ஒரு பிடிசி கண்டக்டர் ஒரு 20% நம்ம சேஞ்ச் இல்லைங்காட்டி அந்த பேசஞ்சர் கேஸ் போட்டான். கேஸ் போட்டு கடைசியில் பார்த்தா மோர் தென் 10,000 கன்சூமர் கோர்ட்லேருந்து பே பண்ண சொல்லிட்டாங்க அந்த டெப்போ மேனேஜருக்கு. அதே சீனு தான் ஏதோ ஒரு படத்தில் ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்த படத்தில் அதே ஒரு சீன் வச்சுருப்பாங்க. பட் டெய்லி லைஃப்பில் வி நெவர் பாதர், ஓகேவா? ஏன்னா நம்மளோட பொசிஷன் என்ன நமக்கு தெரியாது. ஆஃப்டர் 20% விட்டு போயிருக்கும். அப்படி போகக்கூடாதுங்கிறது பீங் த common students, we are aware of all those things. Then next, right to consumer education. Yes, right to consumer education அப்படிங்கிறது ஸோ இப்போ நம்ம சொன்னாலுமா நேற்று அந்தந்த ஏரியாவில் இருக்கிற அந்த கன்சியூமர் கவுன்சில், கன்சியூமர் அந்த வாலண்டியர்ஸ் அவங்கள இருக்கிறாங்களா, அவங்க வந்து they must tell the customers this is the way we can approach the court, this is the way we can go and we can follow அப்படின்ட்டு கன்சியூமருக்கு எஜுகேட் பண்ணணும். இப்போ என்னதான் நாங்கள் டீச்சர்ஸ் இருந்தாலுமா பேப்பர் வேல்யூஷன் போகும்போது அந்த ப்ரீவியஸ் டே எங்களை எல்லாம் எல்லா ஸ்டாஃபையும் கூப்பிட்டு வச்சு சொல்லுவாங்க, சார் திஸ் த வே தட் யூ டு கரெக்ட் த பேப்பர்ஸ், அலாட் த மார்க் அண்ட் டோட்டல் எவ்ரி திங் மஸ்ட் பி பக்கா கரெக்ட் அப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி இந்த கன்சியூமர் அசோசியேஷனில் இருக்கிறவங்க அவங்க வந்து இந்த கன்சியூமருக்கு வந்து எஜுகேட் பண்ணணும். இப்படி எல்லாம் அவங்க வந்து வெயிட் பாருங்கள், பேக்கிங் பண்ணும்போது ஒரிஜினல்னு பாருங்கள், வீட்டில் வந்துட்டு அப்படி ஏதாவது பிரச்சனை இப்படி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு அவங்களுக்கு கன்சியூமருக்கு எஜுகேட் பண்ணணும். தென் next, see 24th December 86 Government of India enacted the Consumer Protection Act 86 to ensure the rights of consumers, providing remedies for the suffered consumer, check unfair business practices and something. அதனால தான் 1986 ஒரு மைல் ஸ்டோன் இன் ஆல் கன்சூமர் அஃபேர்ஸ்னு சொன்னோம். ஓகே, தென் நெக்ஸ்ட், ரைட் டு குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப். we the consumers, everyone want to have certain happy life. அது ஃபேமிலியாக பிஸ்னஸாக இருக்கட்டும் எல்லாமே ஹாப்பியாக இருக்குன்னு நினைக்கிறோம். ஓகேம்மா? ஸோ த திங்ஸ் கோயிங் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் தெம், அது ரெசிடென்ஸ் பிளேஸாக இருக்கணுமா இல்லை டொமஸ்டிக் ஏரியாவாக இருக்கட்டும் இல்லை பிஸ்னஸ் ஏரியாவாக இருக்கட்டும், எல்லாம் அந்த சரௌண்டிங்ஸ் எல்லாம் நீட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்குறோம். அதனால தான் என்ன சொல்கிறாங்க, ரோட்டில் குப்பை போடாதீங்க, டோன்ட் ஸ்மோக் இன் த பப்ளிக் பிளேஸ் அப்படின்லாம் அட்வைஸ் பண்ணுறது. ஓகேவா? அதே மாதிரி அந்த வேஸ்ட் திங்ஸ் எல்லாம் வந்து நட் ரோட்டில் போட்டு விட்டு போடுறது, பொல்யூஷன் ப்ராப்ளம் ஆகுது, நாய்ஸ் ப்ராப்ளம் ஆகிறது இல்லைம்மா? அந்த மாதிரி செய்யாமல் நம்ம சொல்கிற ஆனால் ப்ராக்டிக்கலாக சில தெருவில் நம்ம வீட்டுக்கு முன்னாடி கொண்டாந்து கொட்டி வச்சுட்டு போயிடுறோம். அது என்ன ஆயிரும் கடைசியில் டைம்லி அஃபெக்ட் அவர் ஹெல்த் ஆல்சோ. ஓகேவா? ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இருக்கக்கூடாது. இட்ஸ் அவர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டூ. ஸோ வாட் வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட் ரைட்ஸ்னால் வாட்ஸ் அவர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அதையும் பார்க்கணும். புரியுதுமா? ஸோ நாட் டு த்ரோ ஆல் அன்யூஸ்ஃபுல் திங்ஸ் இன் த பப்ளிக் பிளேஸ். அதுக்குன்னு ஒரு பிளேஸ் வச்சுருப்போம், அங்கே கொண்டு போடணும். அதை மைண்டில் வச்சுக்கணும். ஓகேவா? ஸோ அவன் ப்ரொடியூசர் என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டுமா. இப்போ நம்ம அடிக்கிறக்க பார்ப்போம், இந்த சவுத் டிஸ்ட்ரிக்டில் திருப்பூர், கோயம்புத்தூர் ஏரியாலெல்லாம் அந்த டெக்ஸ்டைல் கம்பெனி இந்த வேஸ்ட் திங்ஸை கொண்டாந்து அந்த ஏரியில் கொட்டிட்டு போயிடுவான் இல்லைம்மா, அந்த குளத்தில் கொட்டிட்டு போயிடுவான். அது ஃபுல்லாக இப்போ நம்ம சென்னையிலையும் கூட டன்லப்புக்கு பின்னாடி பாருங்கள், அந்த வேஸ்ட் திங்ஸ் பார்த்தா அந்த ஷங்கர் ரோபோ படம் எடுக்கும்போது அங்கே எடுத்துன்னு சொல்கிறாங்க. எவ்வளோ நம்ம ஸ்கூலை விட 2 மடங்கு 3 மடங்கு அவ்வளோ ஹைட்டில் குவிச்சு வச்சுக்கிறாங்க வேஸ்ட் திங்ஸ். அந்த ஏரியாவில் இருக்கிற அந்த லேண்டோட ஒரிஜினாலிட்டி என்ன ஆகுது, அந்த மக்கள் எப்படி அதை வந்து ஆக்சிஜன் எப்படி அதை யூஸ் பண்ண சுவாசிக்க முடியும், லைஃப் எப்படி லீட் பண்ண முடியும், அந்த தண்ணியோட டேஸ்ட் என்ன ஆகிறது. ஸோ இது எவ்ரி திங் வில் பி அஃபெக்டட், ஹோல் சொசைட்டி வில் பி அஃபெக்டட் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் ஆல் வேஸ்ட் திங்ஸ் வாட் தே புட் தேர். ஓகேவா? தேர் நெக்ஸ்ட்டுமா right to consumer protection. That's what. So we are having the rights to fight against all those illegal things which are very dangerous to our life as well as health. ஓகேவா? அதை பர்டிகுலரி எந்த பேக்கெட்டை வாங்கும்போது அதுக்கு கேரண்டி கொடுக்கணும். சொன்ன மாதிரி இருக்கா இல்லையா நம்ம பார்த்துட்டு வாங்கணும். That last one, right to basic needs. Yes, as all we know very well, being a human being, we need basic things: food, cloth, water and a place. So these are all the things we need. That original
quality of food. Appo we can have healthy life. Okay ba. So இப்போ நம்ம அந்த கொரோனா டேஞ்சரஸ் ஃபீலிங் கூட என்னதுன்னா டோன்ட் பி ஸோ க்ரௌடு மேக் எ க்ரௌட் அண்ட் பி ஹேவ் அ டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லாமல். ஸோ திஸ் ஆர் ஆல் விச் ஹெல்ப் அஸ் டு லீட் அவர் ஹாப்பி லைஃப். ஓகேவா? குட். Okay, dear students, with that I would like to finish this today's class. So the rest of things we are going to see in the next class. So as usual, after watching this class now, what I taught now, various rights of consumer, you learn this and write on test and take photo and send to me. Okay, see you, bye.